people are a bunch of heartless bureaucratic goons. I am just a person in a cubicle and I am doing the best I can, ma'am. 얼마 전 남편을 따라 뉴욕 퀸즈로 이사를 온 여자 줄리. 어렸을 때부터 작가를 꿈꿨던 그녀였지만 냉혹한 현실을 받아들이고 말단 공무원이 되었습니다. 오랜만에 만난 대학 동기 모임. 하나같이 잘나가는 동기들 사이 머쓱한 그녀입니다. 그중 한 동기가 30대를 맞이한 뉴요커들을 대상으로 한 인터뷰에 줄리를 섭외합니다. 줄리는 좋은 말만 써주겠다는 동기의 말을 철석같이 믿고 있었죠. Julie Powell, once the editor of the Amherst Literary Magazine, the one we all knew would be the one, before giving up on her novel, and now works in a cubicle. 언제까지 말단 공무원으로 살고 싶지 않았던 그녀는 다시 자신의 꿈을 찾아보려 합니다. Sarah told me, a blog. I could write a blog. 평소 자신이 좋아했던 요리 연구가 줄리아 차일드 요리 책과 레시피들을 블로그에 소개하고 리뷰하기로 결심한 것이었죠. I could just cook my way through Julia Child's cookbook. I could blog about that. The Julie/Julia project. Julia Child, the woman who taught America to cook and to eat. It's 40 years later and no one can touch her. The challenge? 365 days, 524 recipes. 그리고 영화는 이 줄리아 차일드라는 여성의 삶을 보여주기 시작합니다. 때는 줄리아가 외교관인 남편을 따라 프랑스 파리로 건너갔던 1960년대. What should I do, you think? Shouldn't I find something to do? 그녀 또한 줄리처럼 공무원이었지만 결혼 뒤엔 그저 평범한 주부로 살아가고 있었죠. 줄리아도 줄리와 같은 생각을 하고 있었습니다. 다시 꿈을 찾고 싶던 것이었죠. Do you have any French cookbooks in English? 그러던 중 줄리아는 요리의 도시 프랑스에서 요리를 배우고 싶던 생각을 하게 됩니다. 이후 줄리는 줄리아의 레시피를 따라해보기 시작하죠. Hello. Welcome. Do you think Julia knows about you? We become very close. The truth is, no one knows about me. I feel like I'm just sending things into this giant void. 자신이 좋아서 한 일이긴 했지만 막상 아무런 관심을 받지 못하니 속상한 듯한 줄리. I have a comment. My mother doesn't count. 줄리아는 그 유명한 르꼬르동 블루에서 요리 공부를 시작했습니다. 그러나 여성에게는 아주 기초적인 요리만 알려주는 것이 전부였죠. We will begin by learning to boil eggs. That's exactly the sort of thing that I'm very interested in learning how to do. So the onion is ready. Bonjour! 그래서 그녀는 홀로 남성들과 함께 깊이 있는 요리를 배우기 시작합니다. 뒤처지고 싶지 않았기에 집에서도 연습을 놓지 않던 줄리아는 결국 Well done, Madame Shield. Avis, I am in heaven here. I've been looking for a career all my life. Found it. Julia, you are the butter to my bread and the breath to my life. I love you, darling girl. 남편 폴은 줄리아를 늘 지지했고 곁에서 아낌없는 사랑을 주었죠. 그리고 줄리의 블로그도 점차 알려지기 시작합니다. 이젠 조회수도 댓글도 꽤나 많아졌거든요. And today I had 12 comments from readers and I didn't know any of them. I have now completed 65 recipes in 47 days. On track with 103 recipes in just over 2 months. 줄리아에게 진심인 아내를 위해 줄리아가 좋아하던 진주 목걸이를 선물하기도 하는 줄리의 남편. 이런 남편의 응원에 힘입어 줄리의 블로그는 급성장을 이루게 되죠. Just like Julia's. 그리고 영화는 과거 줄리아가 요리 연구가로서 책을 출간할 수 있게 된 운명의 날을 보여주기 시작합니다. Simca and Louisette are writing a cookbook. For Americans. Really? I can't get the damn woman who runs the school to schedule the test. And threaten her. Threaten her with what? The United States of America. The American ambassador personally wanted to take the examination. 또 다른 연구가인 프랑스인 심카와 루이제트를 만나게 된 것이었습니다. 급속도로 친해진 세 사람. 줄리아는 친구들 덕에 시험 기회를 얻고 But the Americans will never know the difference. 마침내 합격하죠. 그녀의 요리를 향한 열정은 정말 대단했습니다. 하지만 일은 늘 예상대로 흘러가진 않았습니다. Which according to Julia Child is supposed to be easy. Shit. 줄리아의 레시피를 따라하는 일이 점차 버거워진 줄리. 부담감 때문일까요? Can't even
Hello? 마침내 줄리에게 제대로 된 기회가 왔습니다. Hey, he wants to write about you. It's Judith Jones, the editor who's responsible for getting Julia's cookbook published way back when. The woman who recognized history in an onion skin manuscript. I will be making boeuf bourguignon upon reading Mastering the Art of French Cooking for the first time. 심카와 루이제트가 집필 중이던 요리책은 출판사의 마음을 사로잡지 못했고 미국인들을 제대로 겨냥하기 위해 두 사람은 줄리아에게 함께 책을 집필하지 않겠냐는 제의를 하게 됩니다. They are giving it a rejection. Then make it work for American cooks. 줄리아에게 일생일대의 기회가 온 것이었습니다. 그러나 본국에서의 정치적인 문제로 파리를 떠나야 하는 남편 폴. You can finish in 8 months. No, but What if they transfer me someplace else? 그는 아내가 자신 때문에 제대로 꿈을 펼칠 수 없을까 걱정합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 집필에 몰두하는 줄리아. 마침내 책을 내줄 출판사를 찾게 됩니다. they would have published our book. Oh, that's great news. And they would have given us in advance. 그리고 2000년대의 줄리아는 한 통의 전화를 받게 됩니다. Hello? 오늘 밤 약속을 취소해야 할 것 같다는 주디스의 전화였죠. 크게 실망한 줄리. Thought book contract. We wouldn't live over a pizzeria for the rest of our lives. Oh, that's just great. 자신이 정성껏 만든 음식에 소금을 뿌리는 남편을 보자 화를 참을 수 없는 그녀입니다. 사소한 말다툼은 큰 싸움으로 이어지고 And do not write about this in your blog. 남편은 문을 박차고 나가버리죠. 요즘 따라 블로그 때문에 강박이 생겨 예민해진 아내 줄리에게 실망을 한 남편이었죠. 남편과 싸웠어도 독자들과의 약속은 지키고 싶었던 줄리. 너무나 지쳐버린 그녀는 다음날 출근이 힘들어 휴가를 쓰죠. 그러나 다음날 상사는 말합니다. It's a free country. I do not want to show up in it. Okay? Somebody will want this job. 더욱더 스스로에게 자신이 사라진 줄리. I've been thinking about me and Julia. She was a secretary for a government agency and I am too. A really nice guy married her. Over or collapsed in the oven or just plain fell through. Horrible to her husband, I'm sure. 그녀는 자신의 잘못을 글에 적습니다. I wish I were more like her. 이를 본 줄리의 남편, 그리고 퇴근길 줄리 앞에 나타난 한 남자. 이후 줄리아와 폴은 강등 아닌 강등을 당해 이사를 준비합니다. 이런 줄리아에게 큰 힘이 되어줄 친구가 프랑스로입니다. 절친 에이비스였죠. 그리고 줄리아는 친구들과 함께 출판사 미팅에 참석합니다. 700 pages. Want something quick? With a mix. 분량이 길다는 이유로 출간을 거절당한 줄리아와 친구들. 출간을 포기하려 하지만 That's what we'll do. We'll just do it all over again. 줄리아는 포기하지 않습니다. 이는 줄리도 마찬가지였죠. 좌절을 겪었지만 자신의 일에 더 집중하는 모습을 보입니다. 그리고 마침내 뉴욕타임즈와 인터뷰를 하게 되었습니다. I feel like she is there with me in the kitchen. She's like your imaginary friend. Yes. 줄리는 날이 갈수록 유명해졌죠. I'm a literary agent here in New York, and I was wondering. I'm an editor at CBS Morning News. And I'm going to be a writer. you are a writer. 그리고 영화는 줄리아를 발굴했다던 주디스의 과거이자 줄리아의 책이 출간될 수 있던 이유를 보여주기 시작합니다. Judith, should you take a look at this? 당시 주디스는 상사의 지시에 어쩔 수 없이 줄리아의 요리책을 보아야만 했습니다. 그러다 인해 줄리아의 레시피는 엄청나다는 걸 발견하게 되었죠. Yum! 그녀는 재빨리 줄리아를 수소문해 줄리아의 미국 집으로 한 통의 편지를 보냈습니다. Dear Mrs. Child, cooking from it, estimating and so on. The joy of cooking did for standard cooking, and we will sell it that way. 줄리아의 열정이 마침내 타인에게 인정되는 순간이었죠. 줄리아처럼 행복한 시간을 보내고 있는 2000년대의 줄리도 뉴욕 타임즈로부터 한 통의 전화를 받습니다. About your blog, and frankly, she was kind of a pill about it. So I thought maybe you'd want to comment. 줄리가 그토록 원했던 줄리아 연락이었지만 그녀가 원하던 방식은 아니었죠. 줄리아가 자신의 블로그를 좋아하지 않는다는 말에 큰 충격을 받은 줄리. 그리고 그 이유를 자신에게서 찾기 시작하죠. But she said I wasn't respectful or serious or something. I'm sort of using her? 그러나 남편은 줄리에게 말합니다. The one in your head is the one that matters. I was drowning and she pulled me out of the ocean. Don't get carried away. 줄리는 마침내 깨닫습니다. 자신이 줄리아의 책을 읽었던 진짜 이유를.
그리고 블로그에 글을 쓰기 시작했던 진짜 이유를요. 그녀는 자신의 깨달음을 마지막 레시피 리뷰에 적기 시작합니다. Julia Child began learning to cook because she loved her husband and she loved food and she didn't know what else to do with herself, and I didn't understand this for a long time. But I do now. Julia taught me that. 이제는 강박에서 벗어나 진정으로 줄리아 요리를 즐기게 된 줄리. 365 days, 524 recipes. Erin, I could never have done this without you. As someone once said, you are the butter to my bread, the breath to my life. The project has come to a close, so thanks everybody. Bon appetit! 그리고 영화 줄리 앤 줄리아는 줄리아 박물관에 도착해 미소를 짓다 버터 한 덩이를 내려놓는 줄리를 비추며 끝이 납니다. I love you, Julia. 영화 줄리 앤 줄리아는 실화를 바탕으로 만들어진 작품인데 주인공 줄리아 차일드의 프랑스에서의 내 삶과 줄리 파웰의 블로그, 그리고 그녀가 집필한 줄리 앤 줄리아 365일 524개의 레시피, 그리고 작은 주방이라는 책을 원작으로 삼았죠. 미국 캘리포니아에서 태어난 줄리아 차일드는 제2차 세계대전 중 미 전략정보부 소속으로 스리랑카에 파견 근무를 하던 중 그녀처럼 파견 근무를 나온 남자 폴 차일드를 만나 결혼했습니다. 이후 남편을 따라 프랑스로 건너간 뒤 7년간 파리와 마르세유에 살며 르꼬르동 블루 요리학교와 같은 곳에서 프랑스 문화와 요리를 배웠죠. 이후 프랑스 요리 예술의 대가가 되는 법을 집필하며 미국 요리의 데모라는 호칭을 얻었으며 1966년 타임지 표지를 장식하기도 했고 2000년에는 레지옹 도네르 훈장을 받았습니다. 그리고 영화는 이로부터 2년 뒤인 2002년 줄리 파웰이라는 작가를 꿈꾸던 공무원이 줄리아 차일드의 프랑스 요리 예술의 대가가 되는 법에 정리된 레시피를 따라하며 블로그 리뷰했던 1년간의 이야기를 담고 있습니다. 무려 50년이라는 시간을 초월해 무언의 대화를 나눈 두 여성의 이야기는 하얀 눈이 내린 겨울 마시는 한 잔의 따뜻한 핫초콜릿처럼 느껴지죠. 요리 영화 하면 떠오르는 복잡하지 않으면서도 섬세한 감상을 전하고 있거든요. 그렇기 때문에 줄리 앤 줄리아는 세상에서 가장 인기 있는 요리 영화 중 하나라고 여겨지기도 합니다. 특히 영화에 등장하는 요리이자 지금의 줄리아 차일드를 있게 한 비프 부르기뇽이라는 요리는 영화를 보는 관객들에게 강렬한 인상을 남겨 실제로 음식을 만들어보지 않고는 못 밝힐 정도죠. 제67회 골든글로브 시상식 여우주연상 수상작이며 제82회 아카데미 시상식 여우주연상 후보작이기도 한 영화 줄리 앤 줄리아. 악마는 프라다를 입는다에서 이미 함께 연기를 한 적이 있던 메릴 스트립과 스탠리 투치는 과거엔 직장 상사와 부하 직원을 연기했지만 이 영화 줄리 앤 줄리아에서는 세상 다정한 부부의 모습을 보여주었는데요. 귀여운 케미를 자랑하는 두 배우 연기력에 자꾸 웃음이 나기도 했습니다. 그러나 극흥의 케미를 자랑한 건 비단 메릴 스트립과 스탠리 투치만은 아니었는데요. 줄리아 역의 메릴 스트립과 줄리 역의 에이미 아담스는 줄리 앤 줄리아 개봉 1년 전 제가 이전에 리뷰한 적 있던 영화 다우트에서 이미 한 번 호흡을 맞춘 적이 있기 때문에 극중 줄리아와 줄리가 서로 직접적으로 교류하는 부분이 없었음에도 너무나 자연스럽게 1960년대 줄리아의 세상과 2000년대 줄리의 시대가 서로 잘 어우러졌거든요. 영화는 앞서 보셨듯 1960년대와 2000년대 초반이라는 서로 다른 시대를 살아가는 두 여자를 비추고 있지만 그들은 같은 삶을 살았습니다. 전직 공무원이었던 줄리아는 남편의 직장을 따라 프랑스로, 현직 공무원인 줄리는 퀸스로 이사를 갔기 때문이죠. 그곳에서 이들이 할 수 있는 일은 많지 않았습니다. 그러다 두 사람은 문득 생각하게 되었죠. 이렇게 시간을 허비할 순 없다고요. 그래서 줄리아는 본격적으로 음식을 배우기 시작했고 줄리는 본격적으로 글을 쓰기 시작했습니다. 하고자 하는 일은 달랐지만 그들이 그 일을 행한 이유와 목표는 같았죠. 줄리아는 다른 대사관 부인들처럼 의미 없는 모자 만들기 강습을 듣고 싶지 않았고 줄리는 피곤해져라 퇴근한 뒤 아파트 아래 영업 중인 피자 가게에서 인스턴트 음식으로 끼니를 때우며 의미 없이 살아가고 싶지 않았거든요. 남들이 보기엔 사소하게만 보였던 요리를 배우고 블로그에 글을 남기는 작은 도전이 두 여자에겐 꿈을 향한 발판이 되어주었습니다. 포기하지 않았기에 자신이 언제나 꿈꾸던 사람이 될 수도 있었고요. 그렇다면 줄리아는 이처럼 자신과 공통점이 많은 줄리를 또 줄리의 블로그에 글이 못마땅했던 이유는 무엇일까요? 실제로도 줄리아 차일드는 줄리 파웰의 블로그를 마음에 들지 않았다고 하는데요. 영화는 이 이유를 자세히 설명하고 있진 않지만 우리는 유추해볼 수 있을 거예요. 타인이 우리의 의도를 폄하하고 잘못 해석하면 화가 나는 것처럼 줄리아도 줄리에게 화가 났던 것은 아니었을까요? 줄리아는 요리하는 즐거움을 널리 알리기 위해
또 그저 요리를 행복하게 즐겨주길 바랬기에 책을 집필했던 것인데 줄리에게 줄리아의 레시피는 글을 쓰기 위한 컨텐츠였다는 건 부정할 수 없는 사실이니까요. 게다가 줄리의 블로그가 인기가 많아지며 각종 TV 프로그램, 인터뷰에 응하며 줄리의 초심이 퇴색된 것 또한 관객인 우리는 볼 수 있었죠. 영화는 그리고 줄리아의 책은 말하고 있습니다. 꿈을 쫓아간다는 건 정말 누구나 할 수 있는 일이기도 하지만 처음 자신이 그 꿈을 목표로 삼았던 이유를 늘 마음속에 간직하고 있기를 바란다고요. 어떤 마음가짐으로 시작했는지 초심을 잃지 않는 자세가 필요하다고요. 결국 내가 진정으로 즐기지 못한다면 또 내가 진정으로 사랑하지 않는다면 우리가 행하는 모든 일은 의미가 없다고 말하는 영화 줄리 앤 줄리아. 그래서 영화는 줄리가 가장 좋아하는 것 중 하나인 버터를 줄리아 차일드 박물관에 놓으며 끝이 나는 것이 아닐까요? 줄리도 이제 줄리아가 자신의 책을 읽는 독자들에게 바랬던 소원처럼 순수하게 요리를 하며 즐거움을 느끼게 되었다는 것을 의미하니까요. 현실의 안주에 꿈을 포기했던 여러분들의 꿈은 무엇이었나요? 제가 굉장히 좋아하는 영화인 리스본행 야간열차에 이런 말이 나옵니다. 항상 극적인 순간만이 삶을 변화시키는 것도 아니며 삶에 있어 새로운 빛은 조용히 찾아온다. 줄리아와 줄리가 그랬듯 여러분도 잊고 살았던 꿈을 되찾아가는 여정을 다시 한번 떠나시길 바랄게요. 그리고 그 여정이 여러분 인생에 있어 새로운 빛이 될 수 있길 바라겠습니다. 이번 영화 줄리 앤 줄리아 저의 한 줄 평은 당신의 책이 가져다준 따뜻한 햇살 한 조각입니다. 이번 리뷰 재미있게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.